cool. This video is for students who is looking for a job and those who are in like college planning to like jump into a job. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻലി how to optimize your profile in LinkedIn or any kind of professional social medias like LinkedIn, Naukri, etc. This will be pretty much high level and there will be only basic details. If you have any doubts and concerns, you can ping me direct. I'll be helping you all around with developing and getting into good job. Okay, based on your skill set also. So you must have any kind of skill set. So I can help you to connect some of them to get in some job. Yeah, that's how it works. So the first thing will be like the headings and description, the main bio of the portfolio that you are developing in LinkedIn. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ the first thing a recruiter അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി എന്നുള്ള ഫാക്കൽറ്റി ഫസ്റ്റ് പ്രൊഫൈൽ വെച്ച് നോക്കുക, നിങ്ങളുടെ സമ്മറൈസ്ഡ് ബയോ അല്ലാതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബയോ ആണ് ഇനീഷ്യലി നോക്കുക. ലൈക്ക് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല ആ റിക്രൂട്ടർക്ക്, he'll be looking into that bio initially. That is the place that you can score and you can get some summarized description of yourself that you can market into that company. You need to really influence them that your skill set, a particular skill set can be helpful for that company. And the second thing will be of course the resume. നിങ്ങൾ അവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റെസ്യൂമെ അവർ ഫെച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അവരുടെ കൈൻഡ് ഓഫ് അനലിറ്റിക്സ് ടൂൾസ് ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ AI ടൂൾസ് ഉണ്ടാവും. ഇത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു സെറ്റ് ഓഫ് സ്കോർസ് അതിലുണ്ടാവും. അതിൽ ടോപ്പ് 10 ടോപ്പ് 15 20 കളക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക. സോ സെക്കൻഡ് തിങ് വിൽ ബി റെസ്യൂമെ. സോ വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ്, ദാറ്റ് ബിൽഡിംഗ് എ പ്രോപ്പർ ബയോ, ലൈക്ക് എ സമ്മറൈസ്ഡ് ബയോ. സോ വാട്ട് യു നീഡ് ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സ്കിൽ സെറ്റ് ഏതാണോ നോക്കുക. സ്കിൽ സെറ്റ് ഏതാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് സെർച്ചിങ് ലൈക്ക് സിമിലർ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ്, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഓൾറെഡി ലിങ്ക്ഡിനിലുണ്ടാവും. ഐ എം പ്ലാനിങ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു എ ജോബ് ലൈക്ക് റിയാക്ട് നേറ്റീവ്. സോ ഐ വിൽ സെർച്ച് ഫോർ റിയാക്ട് നേറ്റീവ് ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി ടോപ്പ് 10 or top 5 members or candidates who already have this skill set. സോ ഞാൻ അവരുടെ പ്രൊഫൈൽസ് എല്ലാം കയറി നോക്കും. എന്നിട്ട് വാട്ട് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ലൈക്ക് മോർ ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ്, ലൈക്ക് അവരുടെ പ്രൊഫൈലിൽ അവർ ടോപ്പ് 5 അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് 8 വരാൻ എന്തൊക്കെയാണ് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ബേസിക്കലി ഇറ്റ് വിൽ ബി like depending on the keywords that they are using. So it will be that easy to know the keywords and some of them write like directly like I'm holding this much years of experience, അല്ലെങ്കിൽ I'm interested in like building applications, end-to-end applications with React Native. I already have like certification in this kind of XYZ certificates all around the network, and I have experience in like creating small applications, and you can also attach your like GitHub profile like that. So this kind of things will be helping them to optimize their profile. That's what I'm telling. So observe their profile like 8 or 10 profiles and just note them. കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക, just a plain sheet നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. So this kind of details will be helping you to optimize your profile. The initial thing that we are doing now is like fake it until you make it. That is the procedure that we are doing. So like already successful ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫൈൽസ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു, അതിൽ നിന്ന് ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ആൻഡ് the initial thing you need to know is like നിങ്ങൾ കോപ്പി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മാച്ച് ആവണം. സോ യു നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് യു ആർ റിയലി കോപ്പിയിങ്. മൊബൈൽ ആപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് സൈഡോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്ക് എൻഡ് സൈഡോ അറിയുന്നുണ്ടാവും. സോ നിങ്ങൾക്ക് ആ സർട്ടൻ സ്കിൽ സെറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് കൂടി നോക്കണം. യു ആർ കോപ്പിയിങ് സംതിങ് വാലിഡ്, നോട്ട് ബുൾഷിറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് വിൽ ബി ഹെൽപ്ഫുൾ ഇൻ ദ ഇൻ്റർവ്യൂ. നിങ്ങൾ ചുമ്മാ പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതും
കോപ്പീസ് നിങ്ങൾ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒപ്റ്റിമൈസ് പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. റിക്രൂട്ടേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തൊരു സ്കിൽ സെറ്റ് പ്രൊഫൈൽ കണ്ടല്ലോ, അതിലെന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലാ 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 പാടില്ല. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് തിങ് വിൽ ബി റോൾസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ്. കരിക്കുലം ബേസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് റോൾസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു ടീമിനെ ലീഡ് ചെയ്യാനല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടീമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പ്ലെയർ ആവാൻ പറ്റിയെന്തെങ്കിലും ക്വാളിറ്റി കോളേജിൽ നിന്നോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിറങ്ങിയ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും കൈൻഡ് ഓഫ് ചെറിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് കമ്പനി നീഡ് ലീഡേഴ്സ് ആൻഡ് ദോസ് ഹു ക്യാൻ ലൈക്ക് ടേക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഓൺ ദെയർ വർക്ക്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കോളേജിൽ തന്നെ ലൈക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് എവർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദാറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് അവിടെ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് always a plus point that you can score in the company and score in the interview as well. So initially you need to market yourself and like highlight your skill set in the profile or portfolio that you are building. So just a portfolio ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങളെ സ്കിൽസ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള പോർട്ട്ഫോളിയോ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ it will be more easy to get exposed to the clients and companies out there. So അതൊരു ഫ്രീലാൻസ് ആണെങ്കിലും സെയിം മെത്തേഡ്സ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക. ഫ്രീലാൻസ് പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്കിൽ സെറ്റ് പഠിക്കുക. ഓൾറെഡി ഫ്രീലാൻസ് ചെയ്യുന്നവരുടെ പ്രൊഫൈൽ നോക്കുക, ലൈക്ക് കോപ്പി ചെയ്ത ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് മെത്തേഡ് ദാറ്റ് ദേ ആർ യൂസിങ് ആൻഡ് ബിൽഡ് ദ പോർട്ട്ഫോളിയോ, ഗിവ് ദാറ്റ് പ്രൊഫഷണലി. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ലവ് യു.